बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे, कारण आपण खूब शीघ्र सहरर चर्चार विषय पलटिबाकू जाउछंती। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे एक विराट झड़ आसीबाकू जाउछि, किंतु एहा खुशी नूतन सुजोग एवं आपणकर स्वप्न पूरणर झड़ हेबो। खबर शुणिले आपण निज कान को विश्वास करि परिबे नाही, कारण वर्ष वर्ष धरी संघर्ष करिबा परे आपण शेषरे आपणक दुखरो मुक्ति पाइबार एक उपाय पाइछंती। जदि आपण एबे उठी पदक्षेप न नियंती तेबे आपण परे अनुताप करि पारंती। सर्वोपरि आपण ऋण, प्रियजनक ठारो विश्वासघातकता एवं मानसिक चिंता द्वारा गभीर भावरे चिंतित अछंती, किंतु वर्तमान मुक्ति पाइबार समय आसीछि। आगामी सप्ताहरे आपणक पई एक नूतन सुजोग अपेक्षा करिछि, कारण शनि बक्री होई सारिछंती एवं मंगलंकर एक गोचर मध्य आपणकर अटकी रहितिबा भाग्यर द्वार खोलिबाकू जाउछि। तथापि जदि आपण सतर्क न रुहंती तेबे आपण वर्तमान आपणक हातरे जहा धरिछंती ताहा मध्य हराइबार आशंका अछि। तेणु आपणकर निद्रा को काढी आज एही संपूर्ण वीडियो देखंतु। मु जाने मीन राशि दायित्व आपणको संपूर्ण भावरे बांधी रखिछि। आपण निजको भूली जाइछंती, आपणकर निज खुशी किंबा आपणकर मनर शांति पाई चिंता करू नाहंती। आपण केवल अन्य मानक पाई बंचिछंती। आपण जहा भल पाउछंती ताहा सब खसी जाउछि। से जणे व्यक्ति जहांक जत्न नेउछ किंबा एक प्रिय स्वप्न सब किछि हाथ छड़ा होई जाउछि, कारण आपण वर्तमान शनि 7.5 प्रभाव रे अछंती, जहा आपणकर अंतर्जगत को गभीर भाव रे दोहलाई देछि। आसंतु आमे आगामी सप्ताह रे आपणक पई अपेक्षा करिथिबा परिवर्तन एवं शनिकर प्रतिकारर प्रभाव को विस्तारित भाव रे जानिबा। तो बंधु माने जदि आपण जीवन रे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती ताहा आपणकर प्रेम जीवन किंबा आर्थिक संपर्कित, किंबा आपण जदि कौनसी कष्टकर परिस्थिति रे फसी रहिचंती तेबे एही वीडियो रे आपण तार समाधान पाई परिबे। आपण अनुभव करिथिबे प्राय 6-7 मास पूर्वरु आपण कोन संकल्प करि नथिले जे आपण आउ काहाकू सहाय्य करिवे नाही, आपण आपणकर टंका ऋण देबे नाही किंबा काहाकू हां कहिबे नाही, आपण ना कहिबा आरंभ करिवे, किंतु प्रकृत रे कोन हैला मात्र किछि दिन मध्यरे आपण निजर प्रति करिथिबा प्रतिबद्धता भांगी गला। आपण पुणी समान भूल करिबाकू लागिले। आपण चाहू नथिले मध्य आपण लोक मानको सहाय्य कले। आपण जानिथिले जे सेमाने आपणकर सुविधा नेउछंती, तथापि आपणकर उत्तम विचार विरुद्ध रे आपण सेमानकू विश्वास करी सहाय्य कले। यह आर्थिक सहायता हेउ कि आपणकर सम आपण सेमानकू गोटिए ना अन्य गोटिए उपाय सहाय्य करिथिले, केवल पुणी आघात पाइथिले। आपणकर भावना सहित खेला जाइथिला, किंतु आपण एबे आपणकर निष्पत्ति रे दृढ़ रहिबाको पड़िबो। एही समय मध्यरे विशेष करी शनि बक्री थिबारु निजको सम्मान देबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले आपण निजको सम्मान करिवे, आपणकर टंका एवं समय को मूल्य देबे एवं आपणकर आत्मसम्मान वृद्धि करिबा आरंभ करिवे, भगवान शनिंकर शुभ आशीर्वाद स्वयंचालित भावरे आपणक जीवन रे प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। जे पर्यंत आपण निजको आघात करिवे, अन्य माननको नतमस्तक करिवे, प्रेम पाई भिक्षा करिवे किंबा निरंतर अन्य मानक ठारू सहाय्य लोडिबे, परिस्थिति परिवर्तन हेबो नाही। समस्या हेउची आपण लोक माननको अत्यधिक सहाय्य करंती। जदि केही डाकंती आपण सेमानक सहाय्य पाई शीघ्र हुवंती एवं फलस्वरूप लोक माने आपणको हीन माने करिबा आरंभ करंती। सेमाने भाबिबाको आरंभ करंती जे आपणकर करिबा पाई किछि नाही, आपणकर आत्मसम्मानर अभाव अछि एवं आपण सामान्य डाकरे दौड़ी आसिबे। सेथिपाई सेमाने आपणको मूल्य देबारे विफल हुवंती। परिवार, बंधु किंबा पड़ोशी हेउ केही आपणको मूल्य देउ नाहंती। तेनु आपण एबे कोन करिबा उचित? शनि बक्री हेबा सहित आपणको आपणकर आत्मसम्मान वृद्धि करिबाको पड़िबो। निजको अधिक मूल्य देबा आरंभ करंतु। जदि आपण एहा करंती तेबे जिनिस गुडिक स्वयंचालित भावरे आपणको सपक्षरे काम करिबा आरंभ करिबो। एहा व्यतीत आपणक पई मो आगामी 7 दिन रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबाको लक्ष्य रखिबा पई परामर्श देउछि,
କାରଣ ଶନି 28 ତାରିଖରେ ବକ୍ରି ହେବେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ଅତୀତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଏହା ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସାମ୍ନାକୁ ଫେରିଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିବା କେହି ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୁଏତ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଋଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅତୀତରେ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଥାଳି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିଠା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କାଲି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଖାଇବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାନସିକତାରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ତାରିଖରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଅତୀତର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା, ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ବିବାଦ ଥିଲା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅତୀତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାତହୀନ ଭାବରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରାଜକ୍ରିୟ ଗ୍ରହ। ଏହାର ତେଜ ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ଏହା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ସହିତ ବସନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ସ୍ତର ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅଧିକ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଲାଭ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ରାଶିର ଅଧିପତି ବକ୍ରି ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଯଦିଓ ବକ୍ରି ଶନି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦାବି କରନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଏହା ସହିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର
ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୃହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନୋଟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିପରି ଏକ ଭଲ ନିଷ୍କର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ନିଜର ମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଆସିବ, ପ୍ରଥମ, ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାରିଖରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ କିଣି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ଏହା କରିବା ପରେ ବକ୍ରି ଶନି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଦବଦବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛାକୁ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି କୁସଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ। ଏହି ସବୁଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ କର୍ମ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, କାହାକୁ ମିଛ କହିବା, କାହାକୁ ଠକିବା, ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି।